स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਬੈਂਕਰ ਐਨੇਬਲਿੰਗ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ देश की पेंडू आर्थिकता ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। किसान मेले ਵਿੱਚ SBI ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੀਤ ਫੱਕਾ, जनरल मैनेजर विपिन गुप्ता, डिप्टी जनरल मैनेजर एग्री एंड GSS LHO चंडीगढ़ ने शमूलियत की। समागम की शुरुआत दौरान आंगनवाड़ी सुनाम ਨੂੰ बुनियादी ढांचे ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਦਾਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ करीब 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। इस तो इलावा SBI ਵੱਲੋਂ कर्जा मंजूरी टीम भी रखी गई, जिन्हां ने किसानां नूं बैंक तो कर्जे की सहूलत प्राप्त करन दे तरीकों ते साधनां दे बारे जानकारी दी। इस समागम विच 500 के करीब किसानां ने महा उत्सव का दौरा किया। किसान मेले दौरान वख-वख किसानां नूं 5 करोड़ तो ज्यादा का कर्जा वंडिया गया ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। तो मैं सुमित फक्का हूँ, जनरल मैनेजर भारतीय स्टेट बैंक चंडीगढ़ सर्किल से। आज संगरूर में हम लोगों ने किसान भाइयों के लिए कृषि महोत्सव मनाया है, जिसमें हमने काफ़ी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट मैन्युफैक्चरर्स को बुलवाया, उनके जो इम्प्लीमेंट्स थे उनका डिस्प्ले किया। 500 से ज़्यादा किसानों ने यहाँ भाग लिया है और उन सभी किसानों को हमने बैंक की सभी स्कीम्स के बारे में, भारत सरकार की सभी स्कीम्स के बारे में जानकारी दी है। एक जो मुख्य स्कीम भारत सरकार की एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम है, जिसमें कि 2 करोड़ तक का लोन दिया जा सकता है बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के। मुख्यतः इसमें ट्रैक्टर के लिए, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के लिए या किसी एग्री से रिलेटेड किसी भी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया जा सकता है। इसमें जो ब्याज है उस पर भी छूट है, भारत सरकार की तरफ से इसमें सब्सिडी मिलती है। और आज हमने करीब इसी स्कीम के 5 करोड़ के लोन भी डिसबर्स किए हैं विभिन्न लाभार्थियों को। और हमारे पास में करीबन 25 से 30 एडिशनल लीड्स भी आई हैं, किसानों ने इंटरेस्ट शो किया है नई बोरोइंग्स के लिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों को यही कहना चाहता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी स्कीम है। भारतीय स्टेट बैंक में यदि आप इस स्कीम की जानकारी लेने के लिए आएंगे तो मेरे सभी शाखा प्रबंधक आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे और अति शीघ्र आपका जो लोन है हम उसको सैंक्शन कर देंगे। हमने एक सो दैट क्विक डिलीवरी के लिए हमने एक एग्रीकल्चर CPC भी बनाई है, जो कि चंडीगढ़ में और भटिंडा में है, जहाँ पे कि सिर्फ एग्रीकल्चर के लोन प्रोसेस किए जाते हैं। और मेरे साथ में श्री गुप्ता जी बैठे हुए हैं, वो उसके इंचार्ज हैं, वो पूरे एग्रीकल्चर के इंचार्ज है। वो इनको रिपोर्ट करती है CPC, और उस CPC में हम 24 से लेकर 48 घंटे में पूरे कागज आने के बाद में सभी लोन सैंक्शन कर देते हैं। सर, जिमें ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਬਈ ਲੈਂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਗਈ, ਟਰੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ? विपिन, आप बताइए। मेरा नाम विपिन गुप्ता है, मैं डिप्टी जनरल मैनेजर एग्रीकल्चर और गवर्नमेंट संस्था स्कीम भारतीय स्टेट बैंक के साथ लोकल हेड ऑफिस चंडीगढ़ में काम करता हूँ। जो अभी मैं जवाब देता हूँ जो तुसी पूछा है कि दोबारा ठीक है। ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ प्रॉपर्टी ਦੀ ਡਿਮਾंड ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ पूरी जानकारी दें। हाँ जी, तो इसमें भारत सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है, प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना, जो कि पढ़े लिखे नौजवानों के लिए है, जो कि अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं उसको बढ़ाना चाहते हैं। इसमें 10 लाख तक का लोन मिलता है। इसमें किसी तरह की कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती है। आपको बड़े सिंपल कागज़ देने होते हैं, अपना आधार कार्ड देना है, आपको अपना पहचान पत्र देना है, और उसके बेसिस पे आपको ये बताना है कि मैं क्या बिज़नेस करने वाला हूँ, और बैंक आपको 10 लाख तक का लोन दे देता है। इसके अलावा एक और जो स्कीम है, जो कि महिलाओं के लिए है और हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों के लिए है, जिसको स्टैंड अप इंडिया कहते हैं, जिसमें कि हम 2 करोड़ तक का लोन देते हैं और 1 करोड़ 10 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक का लोन देते हैं। यदि आप कोई भी अपना नया काम शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए बैंक आपको उसमें लोन देता है, किसी भी तरह का कोई भी काम।
ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਦਰਾ ਲੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਰਦੇ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ नहीं? इसमें सब्सिडी तो नहीं है, लेकिन बहुत आसान दरों पे आपको लोन मिलता है। ब्याज दरें बहुत कम है, 10 लाख तक की ब्याज दरें बहुत ही कम है। तो कितना ब्याज पड़ता है? कितना होगा? इस समय जो है ब्याज उसका लगभग 11.25 है, क्योंकि पीछे 2.5% रेट बढ़ चुका है। 9.75 साल पहले, अब 11.25 हो गया। ठीक है सर जी, मेरा नाम विपिन गुप्ता है। मैं भारतीय स्टेट बैंक चंडीगढ़ च DGM एग्रीकल्चर और गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਰੱਖਿਆ 9% ਦੀ ਕੈਪਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲੀ ਫਿਲਹਾਲ। ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ 9% ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕੁਆਟਰ 'ਚ 3% ਦੀ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਪੈਂਦਾ ਉਹ 6% ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਰੇਟ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਗਰੀ ਇਨਫਰਾ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਡਾਊਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਸਲ ਕਟਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੰਦ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਕਵਰ ਹੈ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉਡ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੋਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ GM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੀਮ ਹੈ ਨਾ ਐਗਰੀ ਇਨਫਰਾ ਫੰਡ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੰਦ ਲੈ ਕੇ 5 7 10 ਸੰਦ ਲੈ ਲਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਚਲਾਵੇ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਵਧਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਫਸਲ ਵੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਕੇ, ਰਿਪਰ ਬਣਾ ਲਾ ਕੇ, ਬੇਲਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਜੀਵਿਕਾ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ। ਹਾਂ GM ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਢੋਟ, ਸਨਾਮ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰ, ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਉਤਸਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਲਿਆ, SBI ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਤੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ 6% ਦੇ ਲੋਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 3% ਸਬਸਿਡੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ SBI ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨੀ ਪਛੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ SBI ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜੋ ਵੱਡੇ ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਛੋਟੇ ਸੰਦਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜਿੱਥੇ 3% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮੜ ਜਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਜੋ ਪਛੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਲੂ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਮੱਕੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੋਰ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਫਜਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਅੱਜ ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਘਨੌਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ, ਘਨੌਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ SBI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮਹਾਉਤਸਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਕੀ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹ। ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪਲੱਜ ਕਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਬਾਈਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 3% ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ 6% ਨੂੰ ਲਾਈਏ 50 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਬਣਦਾ ਸਾਰੇ। 9% ਵਿਆਜ ਆ, 3% ਸਬਸਿਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ।
6% ਤਾਂ 50% 50 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਬਣਦਾ ਆਪਾਂ ਮੰਥਲੀ ਲਾਈਏ। ਆਮ ਵਿਆਜ ਆੜਤੀ ਦਾ 1.5 ਰੁਪਿਆ 1 ਰੁਪਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਾਡੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ SBI ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮਹਾਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਰ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਪਲੱਜ ਕਰੇ ਮਤਲਬ ਜੀ ਲੋਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪੇਨ ਲਈ ਆਈ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ SBI ਜੋ ਲੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਗਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ SBI ਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਤੇ SBI ਜੋ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਈਆਂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਦਾ ਜੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ SBI ਦਾ ਹੈ।